ध्यान देवांगे भी प्रभु परमात्मा आप ही सब कुछ करन कराउण वाला है। लिखिया जी करन करावण करनेहार, प्रभु आप ही सब कुछ करन जोगा है ते जीवां पासों कराउण जोगा है। किवें? नर नारी पैदा कीते हरेक श्रेणी के अंदर, पशुआं च, पंछियां च, मनुखता च, जीव जंतुआं च नर नारी पैदा करिए करके आप ही पैदा कीते आ ते आप ही उन्हां तो अगे करवा रहा। वो अपने वर्गे जीव होर पैदा करते रहंदे ने अगे अगे तो अगे। करन करावण करनेहार, इसके हाथ कहाँ विचार। महाराज कहंदे प्रभु आप ही सब कुछ करन कराउण जोगा है ते जीवां पासों कराउण जोगा है। करा रहा ना आपां जिहड़ी गल समझ ली भी नर नारी पैदा कीते ते अगे दी अगे वो अपने वर्गे जीव पैदा कर रहे ने, क्योंकि करा अकाल पुरख वाहिगुरू ही रहा कुदरत के निजम मुताबक। महाराज कहंदे विचार के वेख लै इस जीव के हथ कुछ भी नहीं है। जदों महाराज कहंदे विचार के देखोगे ना, ध्यान नाल, हुण आपां शब्द पंक्ति एक पढ़ी तो आपां गुरु महाराज की किरपा सदका अपना ध्यान गुरु ने दबाता उधर, तो मनुख के हथ में तो कुछ भी है नहीं। अगे महाराज कहंदे ने जैसी दृष्ट करे तैसा होई, आपे आप प्रभ सोई। प्रभु जिहो जी नज़र बंदे वल करता है, बंदा ओह जिहा बन जाता है। आपे आप प्रभ सोए, वो प्रभु आप ही आप है। कई बार आप कह दें भी इनू यार बड़ा असी समझाने, बड़ा सिक्ख्या दिन्ने, बड़ा कुछ इनू कहने, ये नहीं दिमाग च बढ़ती गल। आप कह दें ना वो सब कुछ करन कराउण वाला आप ही है, जिधर जीवां नूं लाउंदा लगे रहिंदे ने। जदों गुरमत लई आउंदा वा गुरमत दी दात दे दिंदा। महाराज कहंदे ने जो किस कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू के संग। जो कुछ उस बनाया है अपनी मौज विच बनाया है। प्रभु परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया, स्त्री पुरुष, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पंछी, जो कुछ भी अकाल पुरख वाहिगुरू ने बनाया है, चंद सूरज तारे, अपनी मौज विच बनाया। किसी की सलाह नहीं लई, किसी के कहने ते नहीं कीता, अपनी मर्जी नाल अपनी मौज विच ही बनाया है सब कुछ। महाराज कहते सुखमनी साहब की बाणी है जी। आप सुखमनी साहब पढ़ते भी है भैन भरा ते कराउने भी है घरां दे विच। महाराज कहते आपे आप प्रभ सोए, जो किस कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू के संग। ये गल आप समझ ली भी जो कुछ उस बनाया है अपनी मौज विच बनाया है, किसी की सलाह नाल नहीं बनाया, किसी के कहण ते नहीं बनाया। सब ते दूर सबू के संग, जीवां दे अंग संग भी है ते सब तो वखरा भी है। अंग संग भी वसदा, अंदर ही वसदा, ते ये जीवां तो दूर भी है। दूर का मतलब वखरा भी है, वो बेअंत आ, उसका अंत नहीं पाया जा सकता भी किवें वो जीवां दे अंदर बस रहा ते किवें वो वखरा रह रहा। वो आपदियां आप ही जानदा, आप दी मौज विच विचर रहा, कुदरत रूप हो के आए कह लैंदे आ। सुन समाधि विच भी आप ही वरत रहा। वाहिगुरू अगे महाराज दसदे ने बुझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। आ गई ना पंक्ति अगे,
ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ। ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ ਝਾਤ ਗਾਹਾਂ, ਸਮਝੀ ਚੱਲੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ। ਮਰੇ ਨਾ ਬਿਨਸੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਆਪ ਅਪਦੇਸੇ ਸਮਝੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਮੰਜਾ ਬੁਣ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਦਰੀ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬੁਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਣਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਅਤੇ ਕਾਦਰ ਕੁਦਰਤ, ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ, ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਰਾ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਿਲਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਭ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਿਸ ਉਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਜਗਤ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਏਕੇ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਫਿਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹਰੇਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ, ਦੱਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ। ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ।
ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈੱਡ ਅਲਮਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣਾਤੀਆਂ ਬਸ, ਉਹ ਪਈਆਂ ਰੱਖਤੀ। ਗੱਡੀ ਬਣਾਤੀ, ਗੱਡੀ ਬਣੀ ਕਿਤੇ ਆ, ਚੱਲਦੀ ਕਿਤੇ ਆ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੇ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਆਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਬਖਿਆਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੇ ਚੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਪਛਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਪਛਾਣੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ। ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਕਿਆ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਤ ਸੋਹਣੇ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸਰਬਣ ਬਖਾਣੀ। ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਉਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਬੰਦ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਅਗਲਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੇ, ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨਹਾਰ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਨਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਐਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਤੀ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨ ਆਰਜਾ ਘਟੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ ਵੀ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਕਿਹਾ। ਆਓ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਕੱਠ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ, ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨ ਆਰਜਾ ਘਟੇ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ। ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਘੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਘਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਦਾ, ਚੂਕਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਨਸਾਨ, ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੋਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਘੇਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਘੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ। ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਥੇ ਕੋ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਥੇ ਕੋ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੰਤ ਦੇ ਫਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਦੇਖੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਯਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਫਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਭੀ ਤਰੇ। ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਤ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੂਖਨ ਕਾਗਜਿਉ ਲਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋ ਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੂਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਖੋਟਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਟਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਸੁਭਾਅ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਸੱਚ 'ਤੇ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੂਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਖੋਟਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਟਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਨ ਤ੍ਰੈ ਗਿਤ ਜੂਨ ਕਿਰਮਾਏ। ਤੇ ਕਿਰਮ ਆਦਿਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਨ ਤ੍ਰੈ ਗਿਤ ਜੂਨ ਕਿਰਮਾਏ, ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ। ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੂਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹਿ ਜਲੇ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿੰਦਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਛੜਦਾ ਭੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਨ ਨੀਚ ਨਚਾਏ। ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਂ ਨੀਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਨ ਨੀਚ ਨਚਾਏ, ਨੀਚ ਆਏ, ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥੌ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥੌ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਓਏ ਭੀਗਤ ਪਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਓਏ ਭੀਗਤ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਨ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਅਤ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਨ ਨਾ ਪਾਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਭਰ ਵੀ ਅਤ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਥਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਣੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ।
ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਸੰਤ ਤਾਂ ਦੋਖੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਥਿਆਰਾ। ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੱਚ, ਸੱਤ, ਸੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰਦੀਨ। ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ